સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર। કડાયામાં રાજકીય અગ્રણીઓની હાજરીમાં કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હંસરાજ આહિરના હસ્તે કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન ખુલ્લું મુકાયું। દમણ આવતા સહેલાણીઓની કલ્સર પાતળિયા ચેકપોસ્ટ પર પોલીસ દ્વારા રોજ થતી ચકાસણીથી પર્યટકો પરેશાન। વાપીની નહેરુ સ્ટ્રીટમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ગયેલા દેસાઈ પરિવારના બંધ ઘરમાં ચોંટાવતા ત્રાટક્યા 20,000ની રોકડની ચોરી। વલસાડમાં લોકોને વધુમાં વધુ કેશલેસ કારોબાર તરફ વળવા માટે તંત્ર દ્વારા અવેરનેસ વિડીયો બનાવવાની પહેલ કરાઈ। હવે જે સમાચારો વિગતવાર। દમણ પધારેલ કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હસ્તે નવા તૈયાર થયેલા કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશનનું કરાયું ઉદ્ઘાટન। સંઘપ્રદેશ દમણની મુલાકાતે શનિવારે કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હંસરાજ આહિર પધાર્યા હતા। પધારેલ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હસ્તે મોડી સાંજે નવા તૈયાર થયેલા કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે પ્રથમ દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું હતું। સોમવારે દમણમાં મુક્તિ દિનની ઉજવણી થનાર છે, ત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ એ પૂર્વે દમણની મુલાકાત લઈ પોલીસ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરી જણાવ્યું હતું કે હવેથી સુરક્ષાને વધુ કડક બનાવાશે, સાથે જ દરિયાઈ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઈ પેટ્રોલિંગ પણ સઘન બનાવવામાં આવશે કે જેથી કરી આતંકવાદને નાથી શકાય। ત્યારે આ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હંસરાજ આહિરની સાથે પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ, સાંસદ લાલુભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સુરેશભાઈ પટેલ, પોલીસ કર્મચારીઓ વગેરે હાજર રહ્યા હતા। निर्भय बने, इसी कामना के साथ ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रशासन उनकी दूरदृष्टि और सकारात्मक सोच के कारण हम कैशलेस चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय विकास। अच्छी सुंदर बिल्डिंग और यहाँ से पूरा बहुत अच्छा समुद्री द्वारा जो कुछ गलत गतिविधियाँ होती हैं देश के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी ऐसा ये पुलिस स्टेशन साबित होगा। और ये सिर्फ दमन के लिए नहीं तो पूरे देश की ज़रूरत है कि देश की सारी सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए हम चारों तरफ में जैसे पुलिस स्टेशन, कोस्टल पुलिस स्टेशन है या और भी सीमावर्ती क्षेत्र के लिए सुरक्षा के लिए ऐसे बहुत निश्चित प्रयास होते हैं। यहाँ शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर बहुत ही ताकत के साथ में पुलिस स्टेशन चलाया जाएगा। यहाँ पे कुछ पदों की मान्यता मिली हुई है, सारे पद भरे जाएंगे। सर, सुरक्षा की बात करते हैं सर, अभी हाल ही में कश्मीर के पंपोर में सैन्य पर जो हमला हुआ 3 जवान शहीद हुए, सरकार कितनी सख्ताई से आतंकवाद के ऊपर काम करेगी? देखिए, यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर और भी दमन दीव के लिए 4 बोट भी हमने दिए हैं और बहुत ताकत से यहाँ पे इस समुद्री तट की सुरक्षा की जाएगी। कश्मीर का मसला आज का नहीं है, वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन हमारे जवानों ने बहुत तरीके से मुकाबला किया है। वो पैरामिलिट्री के जवान हों या आर्मी के हों, सबों ने अच्छी ताकत से आतंकियों के साथ में और पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ में मुकाबला कर रहे हैं। कभी कभी कुछ कुछ जगह ऐसे हमारे जवानों को शहीद होना पड़ता है, हमारा दुख भी है, लेकिन ये हमेशा के लिए समाप्त करने की हमें ताकत है। दिशा से सरकार काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है, मंत्रालय काम कर रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं इस पर निगरानी रखे हैं। हमेशा इसका रिपोर्टिंग बुलाते हैं। सरकार द्वारा सभी पैरामिलिट्री को और आर्मी के लिए तुरंत एक्शन लेने के हमने अधिकार भी दिए हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात की जा रही है। सर, इस सुरक्षा अगर इतनी कड़क हो तो सर हमारे सैनिक शहीद ही ना हो। सर, आज हालांकि दोपहर में जो हमला हुआ है 3 जवान शहीद हुए, सर सैन्य पे हमला हुआ है, तो सर कितनी सख्ताई करनी लगी? अगले राष्ट्र से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो खामोश बैठेगा। ये उसकी हरकतें चलती आ रही है, चली आ रही है। ये विकृत इसमें स्वभाव बना हुआ है। हम इसका मुकाबला देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये रोका जाए।
પાટી તાલુકાના કલસર ચેક નાકા પર ગુજરાત પોલીસ ચેકપોસ્ટ પાસે પર્યટકોના વાહનોને ચેકિંગ કરાતા પર્યટકો થઈ રહ્યા છે પરેશાન। પાટી તાલુકાના કલસર પોલીસ ચેકપોસ્ટ પાસે ગુજરાત પોસ્ટ દ્વારા સીસી કેમેરા મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને દમણથી ગુજરાતમાં દારૂની હેરાફેરી રોકવા માટે પોલીસે આ કાર્ય હાથ ધર્યું છે। તે કાર્યને બિરદાવવા જેવું છે, પરંતુ કલસર ચેકપોસ્ટની પોલીસ ગુજરાત તેમજ દમણમાં આવતા પર્યટકોને ચેકિંગના નામે પરેશાન કરતા હોય છે, જેને લઈ દમણમાં આવતા પર્યટકોની સંખ્યા દિન પ્રતિદિન ઘટતી જોવા મળી રહી છે। તેમજ અહીંના ફરજ પરના પોલીસો અમુક વાહનો તેમજ પર્યટકોને દંડાવડી પણ કરતા હોય છે, જેથી પોલીસે હવે દારૂની હેરાફેરી કરતા બુટલેગરો સામે પગલાં ભરવા જોઈએ અને નિર્દોષ પર્યટકોને ચેકિંગના બહાને પરેશાન ન કરવા જોઈએ એવી લોકોમાં બૂમ ઉઠી રહી છે। ઔદ્યોગિક નગરી વાપીમાં વધતી જતી ઘરફોડ ચોરી અને લૂંટના બનાવો વાપીવાસીઓ માટે પરેશાની બની રહી છે। ત્યારે વાપી ટાઉન વિસ્તારમાં આવેલ એક ઘરને સાંજના સમયે ચોર ગેંગે નિશાન બનાવ્યું હતું। જો કે પરિવાર સમયસર ઘરે આવી જતા મોટી ચોરી થતા અટકી ગઈ છે, પરંતુ ચોર સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો છે, જે આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી। ઔદ્યોગિક નગરી વાપીમાં વધતી જતી ઘરફોડ ચોરી અને લૂંટના બનાવો વાપીવાસીઓ માટે પરેશાની બની રહ્યું છે। ઠંડીના મોસમમાં રાત્રિના સમયે ઘર અને દુકાનોને નિશાન બનાવતી તસ્કર ગેંગ હવે દિવસે બેફામ બની હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। વલસાડ જિલ્લામાં વધતી ઘરફોડ ચોરી કરતી ગેંગ પર પોલીસનો કોઈ પણ પ્રકારનો ડર રહ્યો નથી તેવો માહોલ સર્જાયો છે। આ વખતે વાપીમાં ધોળે દિવસે લાખોની ચોરી કરી તસ્કર ગેંગે પોલીસને પડકાર ફેંક્યો છે। વાપી ટાઉનમાં આવેલ નહેરુ સ્ટ્રીટ વિસ્તારના એક મકાનમાં તસ્કરોએ આતંક મચાવ્યો છે। પરિવાર એક લગ્ન પ્રસંગે સાંજના સમયે બહાર ગયો હતો, જો કે 1 કલાક બાદ પરિવાર ઘરે પરત ફરતા ઘરનો મુખ્ય દરવાજો અંદરથી બંધ હતો। પરિવારે બારીમાંથી જોતા ચોરીની ઘટનાથી પરિવાર ચોંકી ઉઠ્યું હતું। ઘરમાં પ્રવેશતા જ ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે ચોર દ્વારા ચોરી કરવામાં આવી હશે। ઘરમાં રાખવામાં આવેલ સીસીટીવી કેમેરામાં તપાસ કરતા ચોર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે। સીસીટીવી ચેક કરતા ચોરને ઘરમાં પ્રવેશવાનો સમય પણ સાંજે 7:53 છે, મતલબ પરિવાર સમયસર ઘરે પાછા ફર્યા હતા, જેથી મોટી ચોરી થતા અટકી છે। દેસાઈ પરિવારના ઘરમાં રાખવામાં આવેલી 20,000ની રોકડની ચોરી થયેલ છે। પરિવાર સમયસર પરત આવતા ઘરમાં રાખવામાં આવેલ અન્ય દાગીનાઓ અને રોકડ બચી ગઈ છે। ઘટનાને પગલે ટાઉન પોલીસની ટીમે તપાસ શરૂ કરી છે। પોલીસે ઘરમાં રાખવામાં આવેલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ મેળવી તપાસ શરૂ કરી દીધી છે। ઔદ્યોગિક નગરી વાપીમાં બનેલ ધોળે દિવસે ચોરીની ઘટનાએ પોલીસની કામગીરી પર અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે। રાત્રિના અંધકારમાં ચોરી કરતી ગેંગ હવે બેફામ બનતા દિવસે પણ ચોરીને અંજામ આપતા લોકોમાં રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે। આ કેસમાં પરિવારે માત્ર જાણવાજોગ ફરિયાદ આપી છે, જો કે પોલીસ પાસે હાલ ચોરીના સીસીટીવી ફૂટેજ હાજર છે, ત્યારે પોલીસ આ મામલે કોઈ નક્કર પગલાં લે તેવી માંગ ઉઠી છે। આ કામે હકીકત એવી છે કે ગઈકાલે સાંજના સમયે અનિલભાઈ દેસાઈ કરીને ટાઉન વિસ્તારમાં નહેરુ સ્ટ્રીટ જગ્યા છે ત્યાં રહે છે, અને એ લોકો લગ્ન પ્રસંગે બહાર ગયેલા હતા અને સાંજના સમયે તેઓ ઘરે આવતા એના ઘરનો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો, તો ઘરની અંદર જઈને જોયેલું તો અંદરથી 20,000ની ચોરી થયેલાની હકીકત તેઓએ જણાવેલી। અને તેઓને ફરિયાદીને ઘટના સ્થળે જઈ અને સીસીટીવી ફૂટેજની અંદર એક વ્યક્તિ આવેલ છે અને ફરિયાદીને ફરિયાદ આપવા માટે સમજાવતા ફરિયાદીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપવાની ના પાડે છે। તેમ છતાં આ બાબતે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ ચાલુ કરેલ છે। કાલે અમારા સંબંધીની ત્યાં અડાવેલ વાડીમાં લગ્ન હતા, અમે ગયા હતા અને ત્યાંથી લગભગ અમે 45 મિનિટમાં રિટર્ન થયા અને વાઈફે આગળ દરવાજાનું તારું ખોલ્યું, પણ અંદરથી પેલો દરવાજો બંધ હતો એટલે ઠોકઠાક કર્યું। ઠોકઠાક કરતા બારણું ખુલ્યું નહીં એટલે અમે બારીમાંથી જોયું તો અંદર તારા તૂટેલા પડેલા હતા, એટલે અમે ચોર બૂમ પાડીને પાછળના રોડે અમે બી પાછળ અમારા ઘરમાં ગયા હતા, પાછળથી આપણું ઘર ખુલ્લું હતું અને લગભગ સીસી કેમેરામાં 7:53 માણસ ઉતરો બતાવે છે। એ ક્લિયર છે કે 8 વાગે એટલે 8થી 20-25 મિનિટ એમને મળી હશે, પણ અમે બી એટલા આવી ગયા હતા એ લોકો ત્યાંથી નાસી ગયા છે મુદ્દામાં લઈને, અને અમે પાછળ બી દોડવાની ઘણી કોશિશ કરી, પણ પાછળ જંગલની ઉભો હતી અમારે ફરિયાદી અમે પોલીસને જાણવા જોગ જ આપી છે। અમે લગભગ અમે ત્યાં ફરિયાદીમાં એમાઉન્ટ લખાવી। વલસાડ
જ્યાં એક તરફ બેંકો અને એટીએમ બહાર લોકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે, ત્યારે જિલ્લા કલેક્ટર શહેરીજનોને કેશલેસ કારોબાર કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા હોય કેશલેસ કારોબાર કરવાથી થતા ફાયદાઓ દર્શાવતો એક વિડીયો તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે આવનારા દિવસોમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે। વલસાડ શહેરમાં જ્યાં એક તરફ હાલ એટીએમ મશીનો સામે લોકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ જિલ્લા કલેક્ટર શહેરીજનોને કેશલેસ કારોબાર કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે, ત્યારે લોકોને કેશલેસ કારોબાર કરવાથી થતા ફાયદાઓ દર્શાવતો એક એવો વિડીયો જિલ્લા કલેક્ટર રેમ્યા મોહન અને શહેરના યુવા કાર્યકર્તા સ્નેહલ દેસાઈ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે આવનારા દિવસોમાં પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર રિલીઝ કરવામાં આવશે। શહેરના લોકો હવે કેશલેસ કારોબાર કરતા થાય અને એટીએમની લાંબી કતારોમાં ઊભા રહી સમય ન વેડફે, તેમજ કેશલેસથી કયા પ્રકારના ફાયદાઓ થાય છે એ દર્શાવતો આ વિડીયો તૈયાર થઈ રહ્યો છે। હાલની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા અને લોકોને કેશલેસ તરફ વાળવા માટે આ કામ જરૂરી હોવાનું જિલ્લા કલેક્ટરને ધ્યાને આવતા તેમણે સ્નેહલ દેસાઈ સાથે મળી આ વિડીયો બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે। હવે આખા દેશમાં જે કેશલેસ અને લેસ કેશ માટે જે અભિયાન ચાલે છે, એમાં હું દરેક નાગરિકને હું પ્રોત્સાહન આપવા માગું છું કે આજે કેશલેસ સુધી આપણે જે વળી રહ્યું છે એક દેશ તરીકે, એક લેસ કેશ ઉપયોગ કરવાથી આપણે જે એક વિકસિત દેશનું જે એક જે ડેફિનેશનમાં આવવા માટેનું એક પ્રયત્ન છે, અને લેસ કેશ ઉપયોગ કરવાથી દરેક નાગરિકને પણ ફાયદો છે, કેમ કે જ્યારે આપણે રોકડામાં કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ એમાં ઘણી વખત એવું થાય છે કે રસીદો મળતા નથી અને પુરાવા મળતા નથી, એટલે જ્યારે અમે ઓનલાઈન યા જે કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરીએ છીએ, દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એક રેકોર્ડ હોય છે। આપણે કોઈ પણ પેમેન્ટ કરીએ, સ્કૂલમાં જઈને ફી ભરતા હોય, નહીં તો કોઈ દુકાનમાં કોઈ સામગ્રી લેતા હોય તો એનું પુરાવા હોય છે, એટલે આ જે કંઈ છેતરપિંડી અને આ બધા જે કેસો નીકળે છે એનું પણ ઓછું થશે। એટલે બધા નાગરિકોને હું એ રીતે એન્કરેજ કરવા માગું છું કે તમે પણ આ કેશલેસ અભિયાનમાં જોડાઈ જજો। અને તંત્ર તરફથી અમે શાળાના બાળકો, કોલેજના બાળકો અને દરેક જે કિરાના દુકાન ચલાવતા જે માલિક છે અને દૂધ મંડળીઓ માટે અને જે ખેડૂતો માટે ને બધા માટે અમે અવેરનેસ કેમ્પ્સ રાખીએ છીએ, અને બધાને ડેમોસ પણ અમે ટૂંક સમયમાં ધીમે ધીમે આપવાના છે। એટલે એમાં બધા જે યુવાન જે જનરેશન છે, જનરેશન નેક્સ્ટ, એ લોકોને ખાસ મારી વિનંતી છે કે તમે બધા ટેકનો સેવી છો, તમારા આજુબાજુ જે તમારા પડોશી હોય, તમારા મમ્મી પાપા હોય યા જે પરિવારના જનો હોય, એ લોકોને પણ તમે પણ પ્રોત્સાહન આપજો અને તમે પણ એ લોકોને બતાવજો કે કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કેટલું સરળ હોય છે અને કેશ કરતાં કેટલું સેફ હોય છે। સાથે સાથ જે કેશલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં જે ટેકનોલોજી યુઝ કરવામાં આવે છે એમાં જે કાળજી લેવાની રહેશે, ઇવન ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એટીએમમાંથી પૈસા લેતા હોય તો પણ એ કાળજી રાખવાની છે કે તમે જ્યારે તમારો પિન નંબર તમે પંચ કરશો તો હાથ ઉપર રાખવાનો હોય છે। એટલે એક નાની બાબત છે પણ સિક્યોરિટીની બાબત છે। એ રીતે બધી બાબતોમાં જે કંઈ નવી ટેકનોલોજી આપણે ઉપયોગ કરીશું એમાં સિક્યોરિટીની દૃષ્ટિએ પણ આપણે કાળજી રાખવી પડશે। કોઈ પણ જગ્યાએ ક્રેડિટ કાર્ડ યા ડેબિટ કાર્ડ આપીએ તો એમાં જે 4 નંબર પિન બીજા કોઈને ના બતાવે અને આપણી હાજરીમાં જ આ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય અને રિસીટ નીકળે, અને એમાઉન્ટ પણ ખાસ આપણે જોઈ લેવું પડે। રામ્યા મોહનજી ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર જોડે અમે એક વિડીયો બનાવ્યો છે, જેમાં એમણે ઘણું બધું એક્સપ્લેન કર્યું છે કે ગવર્મેન્ટ કયા કયા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, સાથે સાથે આપણે પણ કઈ રીતે ગવર્મેન્ટને હેલ્પ કરશું જેનાથી આપણે આ ચેન્જ લાવી શકશું। ગોઈંગ કેશલેસ જે હમણાં આટલી બધી સ્ટ્રગલ થઈ રહી છે, લોકો લાઇનમાં ઊભા રહે છે, એની સાથે સાથે ઘણી બધી સ્ટ્રગલ છે જે એવરી ડે ખાલી 2000 રૂપીઝ આવી રહ્યા છે। આદિવાસી જિલ્લા જે છે, જે બહુ જ ઇન્ટિરિયર પ્લેસીસ છે, એમાં બેંક્સ નથી, તો એના માટે કેટલા બધા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ગવર્મેન્ટ। જે લોકોને પેન્શન મળે છે તો દે આર ગોઈંગ મોબાઈલ POS મશીન લઈને લોકો જાય છે, તો ઘણા બધા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। એન્ડ આઈ થિંક કંઈ પણ ચેન્જ લાવવા માટે દેર હેઝ ટુ બી ટાઈમ। આઈ મીન આટલા વર્ષનું જે અસ્તવ્યસ્ત છે એને ટ્રેક પર લાવવા માટે ઘણો ટાઈમ લાગશે, આઈ એમ શ્યોર, બટ એકવાર જો થઈ જશે, સિટીઝન્સે ધીરજ રાખવી પડશે, આપણે પેશન્સ રાખવું પડશે। એની સાથે સાથે બધા યુથ
આઈ ફીલ કે અગર તમે ગવર્મેન્ટને થોડી હેલ્પ કરશો, તમે તમારા ફર્સ્ટ સર્કલને એડ્યુકેટ કરીને એ લોકોનો જે માઇન્ડ બ્લોક છે એ અગર હટાવવામાં થોડી તમે હેલ્પ કરશો તો આઈ ફીલ કે વી કેન બ્રિંગ ધ ચેન્જ એન્ડ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી બેટર ઓનલી એન્ડ ઓનલી ફોર અવર ફ્યુચર. ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ ઇલેક્ટિંગ સમબડી, ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ સપોર્ટિંગ સમબડી, ઇટ ઇઝ ડુઈંગ સમથિંગ વિચ વિલ બેનિફિટ અવર ફ્યુચર. અત્યારે જે દેશમાં ડિમોનેટાઇઝેશનનો એક વિષય ચાલી રહ્યો છે અને કેશલેસ ઇકોનોમી તરફ વળવાનું જે ગવર્મેન્ટનો પ્રયાસ છે, તો એ માટે લોકોને અવેર કરવાની ખૂબ જરૂર છે. કારણ કે ઘણી એવી વસ્તુ છે નાની નાની એ લોકોને તેનો જ્ઞાત નથી. એટલે એ જ રેફરન્સમાં જે મારી ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ છે પૂજા ઝવેરી, અત્યારે જે સાઉથની એક્ટ્રેસ છે, એને પણ આ કશે ને કશે ડિમોનેટાઇઝેશનના લીધે એની મૂવી એક જે પોસ્ટપોન થઈ અને બીજો એનો પર્સનલ રીઝન હતો કે એના ફાધર એડમિટ હતા અહીંયા. તો એ છતાં પણ એને કીધું કે ના, આપણે એક ઇનિશિયેટિવ લેવો જોઈએ, લોકોને વધુમાં વધુ માહિતગારી મળવી જોઈએ, તેથી લોકો અવેર થાય ને આ પ્રોબ્લેમનો એક સોલ્યુશન મળે. એટલે અમે કલેક્ટર મેડમ જે આપણે રેમ્યા મોહનજી છે એમને વાત કરી કે આપણે આ પ્રકારનો એક વિડીયો બનાવીએ જેથી લોકોમાં વધુમાં વધુ આનું એક અવેરનેસ ફેલાય ને એનું પોઝિટિવ આપણને આઉટકમ મળે. તો એ જ માટે અમારું એક હતું ને આજે સક્સેસ થયું છે. અને તમારા ચેનલના માધ્યમથી બી હું લોકોને એમ કહેવા માગું છું કે વધુમાં વધુ લેસ કેશ ઇકોનોમી તરફ વળીએ, તેથી આપણી ઇકોનોમી હજુ વધુને વધુ સ્ટ્રોંગ થાય. કેન્દ્ર સરકારની કેશલેસની જે નીતિ જાહેર થયેલી છે અને જે એના લાભો વર્ણવ્યા છે અને તમામ મીડિયા, પ્રિન્ટ મીડિયા હોય કે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા હોય, એ લોકો એના અંગે જે પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે અને એના કારણે સામાન્ય જનની અંદર કેશલેસ માટે જાગૃતતા વધતી જાય છે. હું પોતે વ્યક્તિગત રીતે એવું માનું છું કે એને કારણે કેશલેસની જે પદ્ધતિ છે એને કારણે જે કાયદો અને વ્યવસ્થા અથવા તો જે લૂંટફાટની જે પરિસ્થિતિ થતી અથવા ચોરી કે સ્નેચિંગ કે આવું બધું થતું, એના કારણે પણ એમાં મોટો ઘટાડો થશે, કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ બી સુધરશે. તે સાથે જે 2 નંબરના નાણાં જે ફરતા હોય છે અથવા તો જે લોકો એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે એના પર પણ અંકુશ આવશે. તેમ છતાં 1971ની અંદર કેન્દ્ર સરકારે પોતે જ કેશલેસ અંગેની નીતિ જાહેર કરેલી, પણ એ કોંગ્રેસી મિત્રો આ બાબત ભૂલી જાય છે. બહુ દુઃખદ છે. અમે તો એમના એ મિત્રોને પણ કહીએ છીએ કે પહેલાં દેશ પછી પાર્ટી કે દલ હોઈ શકે, બાકી એમનો જે વિરોધ છે એ પાયા વિહોણો છે એવું ચોક્કસપણે માનું છું. પાટીનગરમાં રિલાયન્સ 4G જીઓના કાર્ડનું થઈ રહ્યું છે ધૂમ વેચાણ. જો કે 2 કાર્ડ એક્ટિવેટ કરી ગ્રાહકોને એક જ કાર્ડ આપવામાં આવી રહ્યા હોવાની ફરિયાદ ગ્રાહકો કરી રહ્યા છે. પાટીનગરમાં 4 રસ્તા ઓવરબ્રિજ નીચે રિલાયન્સ 4G જીઓ સિમ કાર્ડનું વિતરણ એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જે કાર્ડ 1 કલાકમાં ગ્રાહકોને એક્ટિવેટ કરી આપવાની સુવિધા પણ પૂરી પાડવામાં આવી હતી, જેમાં ગ્રાહકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ત્યારે નિયમ મુજબ જે ગ્રાહકની ફિંગરપ્રિન્ટ એકવાર લીધેલ હોય તે જ ગ્રાહકને સિમ કાર્ડ આપવાના હોય છે. પરંતુ એક ગ્રાહક જ્યારે સિમ કાર્ડ ખરીદવા ગયા તો તેણે જોયું કે ગ્રાહકો પાસેથી 2 થી 4 વખત ફિંગરપ્રિન્ટ લીધા બાદ ગ્રાહકોને સિમ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ એજન્સીના કર્મચારીએ વેચાણના સ્થળ પર ટેબલ નીચે એક સિમ કાર્ડ ફેંકી દેતા એક ગ્રાહકની નજર ફેંકેલ કાર્ડ પર જતા શા માટે આ કાર્ડ નાખ્યું છે તેમ કહેતા વેચાણ કરતા કર્મચારીએ અને ગ્રાહકે ફેંકી દીધેલ કાર્ડને તોડી નાખ્યો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. ત્યારે આ કાર્ડનું વેચાણ તો ધૂમ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ 2 કાર્ડ એક્ટિવેટ કરી ગ્રાહકોને એક જ કાર્ડ મળી રહ્યા હોવાની ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. સમાચારોમાં સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. Little Millennium, the first big step. Admission open for playgroup, nursery, junior KG and senior KG. Little Millennium is a part of Educom Solution Limited, Asia's largest education company and the only firm spread across the entire educational ecosystem. The curriculum focuses on 7 petal development areas for children: cognitive development, fine motor skills, gross motor skills, language development, personal awareness, socio-emotional development, nurturing individual potential. Little Millennium won Best National Chain for Innovation in Early Childhood Education
at the India Education Award 2013. Our address is Subham Bungalow near Santinagar Jain Temple, Alkapuri Society, Vapi Town. Our contact number is 7779062265. પાટીનગરની જનતા માટે હવે ખુશ ખબર. ફાસ્ટ ફૂડની અવનવી વેરાયટીઓ સાથે પાટી નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ક્રેઝી કાફે. અહીં તમને ખાવા પીવાની દરેક ચીજ વસ્તુઓ હવેથી ઉપલબ્ધ થશે, જેમાં તમને સાઉથ ઇન્ડિયન, ચાઇનીઝ, પાઉંભાજી જેવી અવનવી વિવિધ પ્રકારની ડીશો બનાવી આપવામાં આવશે. સાથે જ ચાઇનીઝમાં જોઈએ તો મંચુરિયન, પનીર ચીલી, ફ્રાઈ રાઈસ, તો સાઉથ ઇન્ડિયનમાં મસાલા ઢોસા, મેંદુવડા, ઇડલી સાંભાર, સાથે જ પાઉંભાજી, પુલાવ વગેરે વિવિધ ડીશો મળી રહેશે. તો અમારું સરનામું છે સંસ્કૃતિ એવેન્યુ, દુકાન નંબર 15, નેશનલ હાઈવે નંબર 8, પ્રજાપતિ હોલની સામે, કિલ્લા પાટી. અમારો મોબાઈલ નંબર છે 9512426020. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. નાની દમણ કડૈયા ગ્રામ પંચાયતમાં ડિજિટલ બેન્કિંગ અંગે અપાયું માર્ગદર્શન. હાલમાં સમગ્ર દેશભરમાં 500 અને 1000ની નોટબંધી બાદ ભારત સરકાર દ્વારા ડિજિટલ બેન્કિંગ ઇન્ડિયાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા દેશની જનતાને કેશલેસ સિસ્ટમ તરફ વાળવા અવનવા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. દરેક જગ્યાઓએ કેશલેસ સિસ્ટમની સમજ આપવા વિવિધ કાર્યક્રમો થકી જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડી લોકોમાં કેશલેસ સિસ્ટમનો વ્યાપ વધે તે માટેના પ્રયત્નો કરાઈ રહ્યા છે, જે અંતર્ગત સંઘ પ્રદેશ દમણમાં પણ આ અભિયાનને વેગવંતુ બનાવવાની કોશિશ કરાઈ રહી હોય નાની દમણ કડૈયા ગ્રામ પંચાયત ખાતે કેશલેસ અભિયાન અંગે માહિતી પૂરી પાડવા એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં કેશલેસ અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ગામના સરપંચ શંકરભાઈ પટેલ, ઉપસરપંચ ભરતભાઈ પટેલ, કડૈયા જિલ્લા પંચાયત સભ્ય નરેશભાઈ પટેલ, ગામના અગ્રણીઓ વગેરે મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. અત્યારે તો ઘણી જગ્યાએ તમે યુઝ કરતા થાય, એપ્લિકેશન યુઝ કરતા થાય તો એક રીતે અહીંયા સ્વાઇપ કરાવે અને જાણી લે કઈ રીતે મશીન યુઝ થાય છે, મોન્ટિવ થાય. એવો આપણને એક લેટર તમને ખ્યાલ હોય તો વોટ્સએપ પર બી ફરતો થયો, પેપરમાં બી ડિક્લેર થયો, તો આપણને બહુ મહત્વ આપ્યું છે મોદીજીએ. તો જેરીમાં જેટલા છે એટીએમ છે બધા હવે ધોબે જ રાખે. આજે અમારી કડાયા પંચાયતમાં કેશલેસ વિશે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો. એમાં અમારા બીડીઓ સાહેબ બી હાજર હતા અને બીજા ઓફિસર બી હાજર હતા અને તમામ મારા પંચાયતના સભ્યો બી હાજર હતા. અને આજે અમારી પંચાયતમાં જે કેશલેસનો જે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો એમાં ભારી સંખ્યામાં જનતા ઉપસ્થિત રહી હતી અને સારો એવો ઉત્સવથી બધાએ ભાગ લેતો હતો. અને મેં પણ બી આવું વિચાર્યું હતું કે પબ્લિક આટલી જાગૃત હશે તો અમારી કડિયા પંચાયતમાં તમામ દુકાનદારો અને બિઝનેસમેન લોકો બધા હાજર રહ્યા હતા અને સારો એવો પ્રોગ્રામ સારી રીતે ગયો અને તમામ જનતાને બી ઉત્સવ છે કે આ વસ્તુ સારું છે અને મને બી વિશ્વાસ છે કે અમારા કડિયા પંચાયતમાં સારી રીતે પ્રોગ્રામ અને જનતાને બી ઉત્સવ છે કે સારી રીતે કેશલેસનો એ લોકો યુઝ કરશે. 21મી ડિસેમ્બરે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હસ્તે પાર્ટીમાં ઓડિટોરિયમ હોલ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું લોકાર્પણ થનાર હોય લોકાર્પણની તૈયારીઓ હાલ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ગુજરાતના સીએમ વિજય રૂપાણી આગામી 21મી ડિસેમ્બરને બુધવારના રોજ વાપી ખાતે ઉદ્યોગનગરમાં વીઆઈએ દ્વારા આયોજિત પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરી ત્યારબાદ પારડી ખાતે ઓડિટોરિયમ હોલ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું સીએમના હસ્તે જ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.
પારડીમાં પ્રથમ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું સીએમ ઉદ્ઘાટન કરશે, જેમાં સ્વાધ્યાય મંડળના ઋષિમુનિઓ ધાર્મિક મંત્ર જાપ કરશે તેમજ પારડી સરસ્વતી વિદ્યાલય શાળાની બાળાઓ કળશ લઈ સીએમનું સ્વાગત કરશે અને છોકરાઓ દ્વારા કરાટેનો ડેમો પણ કરાશે. સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ ₹1,60,00,000 ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે ગ્રાન્ટ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ છે અને ₹5,48,00,000 ખર્ચે મોરારજી દેસાઈ ઓડિટોરિયમની ગ્રાન્ટ સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી યોજનામાંથી ફાળવવામાં આવેલ છે, જે હોલમાં 630 જેટલી બેઠકો ધરાવતી વાતાનુકૂલિત ઓડિટોરિયમ નગરજનો માટે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી હસ્તે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે, જે બંને હોલની લોકાર્પણની તૈયારીઓ પારડી ખાતે જોવા મળી રહી છે, સાથે જ વાપી ખાતે પણ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે શનિવારના રોજ પારડી ખાતે નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ રાજનભાઈ ભટ્ટ, કારોબારી અધ્યક્ષ દેવેન શાહ, કાયદા સમિતિના અધ્યક્ષ નિલેશભાઈ ભંડારી, બાંધકામ અધ્યક્ષ અલી અંસારી, સભ્યો અજયભાઈ પટેલ તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર વિજયભાઈ અને સુરેશભાઈ વગેરેઓએ ઉદ્ઘાટનની તડામાર તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. પારડી નગરપાલિકા દ્વારા આવતી 21 તારીખે બુધવારના રોજ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ બંને પારડી નગરમાં ટાઉન હોલ અને એનું ઓપનિંગ કરવા માટે આવી રહ્યા છે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં, અને સાથે સાથે બીજા 3 પ્રકલ્પોનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈ રહી છે નગરપાલિકા. પારડી નગરપાલિકા દ્વારા અત્યારે તમને જે જોવા મળી રહ્યો છે એ સ્પોર્ટ ટાઉન હોલ છે અમારો ઓડિટોરિયમ, એને ભારત રત્ન મોરારજી દેસાઈ નામ આપ્યું છે અને લગભગ 5.5 કરોડના ખર્ચે આ ટાઉન ઓડિટોરિયમ તૈયાર થયું છે. અને એની સાથે સાથે ઓલું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ વિવેકાનંદ સ્પોર્ટ્સ સંકુલ એ પણ અમે લગભગ 1.5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયું છે. અને અન્ય બીજા 3 કિલ્લાની ઉપર રિનોવેશનનું કામ છે, ગાર્ડન છે અને તળાવનું કામ છે. નગરની અંદર જે નવા ટાઉન હોલનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે, જેની અંદર 650 સીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જે અદ્યતન ટાઉન હોલ વલસાડ જિલ્લાની અંદર કદાચ આ સારામાં સારો ટાઉન હોલ બન્યો એવું મારું માનવું છે. અને નગરજનોને 21 તારીખે સીએમ સાહેબના કાર્યક્રમમાં પધારે એવી મારી નમ્ર અપીલ છે. આજે આ તો ટોટલી જે સિવિલ વર્ક છે એ બધું અમારું કરેલું છે અને એની અંદર ફર્સ્ટ ક્લાસ સુવિધા છે. એસી આખું એથી સેન્ટ્રલી એસી છે. આ ગ્રાઉન્ડની અંદર અલગ ટાઈપના એમ કે બ્લોક ફિટ કરવામાં આવ્યા છે, ફૂલ્લી આખો એની અંદર બ્લોક છે, નાના નાના ગાર્ડન બનાવવામાં આવેલા છે અને આ અત્યારે એકદમ તૈયાર છે. આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી 21 તારીખે આનું ઓપનિંગ કરવા આવે છે, ત્યાં સુધીમાં થોડું ઘણું કદાચ કંઈ ટચિંગ ખાશે તો પૂરું થઈ જશે, પણ અત્યારે ફૂલ્લી તૈયાર છે અને આ એક પારડી નગરને સારામાં સારી સુવિધા અમારા હિસાબે છે. દાદરા નગર હવેલીના પ્રશાસકે કોલેજ અને સેલવાસની આઈટીઆઈની લીધી હતી મુલાકાત. સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીના ડોકમરડી ખાતે આવેલ એપીજે અબ્દુલ કલામ કોલેજની પ્રશાસક મધુ પ્યાસે મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે કોલેજમાં ચાલી રહેલ ભણતર એક્ટિવિટીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. સાથે જ કોલેજમાં કયા પ્રકારની સુવિધા હાલ ઉપલબ્ધ નથી એ વિષય પર કોલેજના આચાર્ય, શિક્ષકગણો અને સંચાલકો સાથે વાતચીત પણ કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓએ સેલવાસ ઝંડા ચોક નજીક આવેલ આઈટીઆઈની પણ મુલાકાત લીધી હતી. મુલાકાત દરમિયાન આઈટીઆઈમાં ઘણી ખામીઓ જણાઈ છે, જેનું આધુનિકીકરણ કરવા વિશેની વિચારણા થઈ રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. इसमें कैशलेस भी हमने इसमें टॉपिक कवर कर लिया है. ये जितने भी वो भी हमने वहाँ पे उनकी मुलाकात करवाई, यानी कैसे वो इस विजिट में उन्होंने सारे ट्रेड्स में सभी क्लासरूम्स में जाके अच्छी तरह से देखा और हमारे जो बच्चों के प्रैक्टिकल्स चल रहा है, बच्चों को हम शिक्षा जो दे रहे हैं, उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया ये सब काम करने के लिए और हम जो काम कर रहे हैं वो सर को अच्छा लगा, तो विज़िट एक तरीके से संतोषजनक रही. आज जो विज़िट हुआ है उसमें आईटीआई का डेवलपमेंट कैसे होगा, न्यू बिल्डिंग्स कुछ आने की कैसे संभावना है, नए कोर्सेस हम कैसे चालू कर सकते हैं, उसके लिए जगह का कैसे हो सकता है अरेंजमेंट, उस सब चीज़ों में बातचीत हुआ. अभी जैसे भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा काम कर रही है, तो हम उसी लाइन में पकड़ के प्रधानमंत्री साहब के मार्गदर्शन के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट में काम चल रहा है, तो इसको यहाँ भी हम बढ़ावा दादरा नगर हवेली में बढ़ावा देना चाहते हैं. तो उस लाइन में हम ज़्यादा से ज़्यादा नए कोर्सेस यहाँ पे चालू कर सके, उसकी हम कोशिश करेंगे. નાની દમણ માછી મહાજન શાળામાં ડિજિટલ બેન્કિંગ અંગે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં શિક્ષકોને ડિજિટલ બેન્કિંગ અંગેની જાણકારી આપવામાં આવી હતી.
નાની દમણ માછી મહાજન શાળામાં નાણાકીય સાક્ષરતા અંતર્ગત કેશલેસ સિસ્ટમના લાભ અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન આપવા બાબતનું વ્યાખ્યાન યોજાયું હતું. શ્રી માછી મહાજન સંચાલિત માછી મહાજન અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને બીએડ કોલેજ ખાતે કેશલેસ અંગે માહિતી આપવા શાળાના શિક્ષકોને યોગ્ય જાણકારી આપવામાં આવી હતી. સમગ્ર દેશભરમાં 500 અને 1000ની નોટબંધી બાદ ભારત સરકાર દ્વારા ડિજિટલ બેન્કિંગ ઇન્ડિયાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા દેશની જનતાને કેશલેસ સિસ્ટમ તરફ વાળવા અવનવા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. જે અંતર્ગત જ આ કેશલેસ ભારત વિષય સંદર્ભે સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શાળાના આચાર્ય અલ્કેશ શેટ્ટી, નીલા કુદરાવાલા, શિક્ષકગણો, માજી ચેરમેન પ્રમોદ દમણિયા, ટ્રેઝરર ધર્મેશભાઈ મલબારી, સભ્યો નિલેશભાઈ, રાહુલભાઈ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ માર્ગદર્શન ગુરુકૃપાના ડાયરેક્ટર પ્રકાશભાઈ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. पेटीएम में यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने पेटीएम का ये खोला है तो मैं पैसा कहाँ डालूंगा? मोबाइल से कट होगा, लेकिन पैसा पहले जमा तो करना पड़ेगा ना. नहीं, पैसा कहाँ मैं जमा करूँ? पेटीएम has got the facility, तो एक्सेस होगा. हम बोलना है आप नहीं है. हम लोग को ये करना है कि going to be the future. So today or tomorrow you will have to do it. ये सेमिनार सब टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सब के लिए रखा हुआ है. और आज इन लोगों का रखा हुआ है. कल से हमारे जो टीचर्स है वो स्टूडेंट को बताएंगे कि कैसे पेटीएम करना है, कैसे डेबिट कार्ड यूज़ करना है. उस स्टूडेंट को ये गाइडलाइन देंगे और स्टूडेंट को गाइडलाइन करने के बाद टीचर्स ये इसको और गाइडलाइन देंगे कि ये घर पे जाके जो अपने घर के सदस्य है उसको सिखाएंगे और घर के सदस्य को सिखाने के बाद जो आजू बाजू वाला है उसको सिखाएंगे ताकि पूरा ये देश है वो कैशलेस हो जाए. और हमारी तरफ से जो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो ये मुहिम चला रहे हैं उसके समर्थन में हम लोग ये कर रहे हैं. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય યુસીમાસના વિદ્યાર્થીઓની યોજાયેલ સ્પર્ધામાં વાપીના બાળકો પણ ઝળક્યા, જેઓના સન્માનમાં વાપીની હોટલ ગેલેક્સીમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં વિજેતા થયેલ વિદ્યાર્થીઓને પાઠવવામાં આવ્યા હતા અભિનંદન. 15મા નેશનલ લેવલની જયપુર ખાતે તેમજ ઇન્ટરનેશનલ લેવલની દુબઈ ખાતે મેન્ટલ એરિથમેટિક સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, જેમાં યુસીમાસનો કોર્સ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. 2277 વિદ્યાર્થીઓએ 30 દેશોમાંથી આવ્યા હતા, જેમાં ભારત દેશના 400 બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. વાપીના વિદ્યાર્થીઓએ પણ લાભ લીધો હોય. સ્પર્ધામાં વાપીના 5 વિદ્યાર્થીઓ વિજેતા બન્યા હતા, જેઓને ટ્રોફી એનાયત કરી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. જે વિદ્યાર્થીઓ પરત વાપી ખાતે આવી પહોંચતા તેમના સન્માનમાં વાપી ગેલેક્સી હોટલ ખાતે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરાયું હતું અને ટ્રોફી મેળવવા બદલ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા. આ વિદ્યાર્થીઓ યુસીમાસના અભ્યાસ દ્વારા ખૂબ જ આગળ આવી રહ્યા છે. આ કોર્સ એવો છે કે જેમાં ભણતરની કેવી ઢબથી અભ્યાસ કરવો, કેવી રીતે અભ્યાસ કરવો તેમજ તેઓ સરળતાથી શીખી શકે તે માટે પૂરતો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓની સાથે વાલીઓ પણ યુસીમાસના કોર્સ તરફ પ્રેરાય તો વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવી શકાય છે. वापी जैसे छोटे से शहर में पेरेंट्स का इतना अवेयरनेस, आज एक पेरेंट इतना अवेयर हो गया है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना सोचता है, तो मैं भी उनका भी आभारी हूँ. और हम ये चाहते हैं कि ये यूसीमास कोर्स का हर एक वालीगण, हर एक बच्चा इसका फायदा उठाए और इस कोर्स करने से बच्चों के एकेडमिक्स में जो इम्प्रूवमेंट आता है. आज ये बच्चे इतने छोटे हैं, लेकिन जब 12th में होंगे और 12th की एग्जाम पास करेंगे तो उनको 3 घंटे का जो पेपर करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आज बच्चों की टेंशन ये होती है कि मेरा बच्चा टाइम पे पढ़ता नहीं है, इधर उधर देखता है, टीवी देखता है, लेकिन यूसीमास करने से उसका डिसिप्लिन जो बनाया जाता है यूसीमास में कि टाइम बाउंड प्रोग्राम, अगर मेरा एग्जाम 3 घंटे का है तो मुझे कितने घंटे स्टडी करने हैं और क्या क्या चीज करनी है, और वो मेटिकुलसली हम बच्चों से करवाते हैं. और यही प्रोग्राम एक ही कोर्स स्ट्रक्चर पे पूरे वर्ल्ड में जाता है. यूसीमास का बच्चा वापी का हो, कनाडा का हो, यूएस का हो, कहीं का भी हो, बच्चे का कोर्स सेम रहता है, पढ़ाने की पैटर्न सेम रहती है और इसमें कोई इंग्लिश या कोई लैंग्वेज नहीं यूज होती, इसमें इमेजेस यूज होती है जो कोई भी आसानी से सीख सकता है. સમાચારોના અંતમાં એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. કડાયામાં રાજકીય અગ્રણીઓની હાજરીમાં કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હંસરાજ આહિરના હસ્તે કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશન ખુલ્લું મુકાયું.
દમણ આવતા સહેલાણીઓની કલ્સર પાતળિયા ચેકપોસ્ટ પર પોલીસ દ્વારા રોજ થતી ચકાસણીથી પર્યટકો પરેશાન। વાપીની નહેરુ સ્ટ્રીટમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ગયેલા દેસાઈ પરિવારના બંધ ઘરમાં ચોંટાવતા અટક્યા 20,000ની રોકડની ચોરી। વલસાડમાં લોકોને વધુમાં વધુ કેશલેસ કારોબાર તરફ વળવા માટે તંત્ર દ્વારા અવેરનેસ વિડીયો બનાવવાની પહેલ કરાઈ। તો આ હતા અત્યાર સમાચારો। નવા સમાચારો સાથે જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।